الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ثم قال رضي الله عنه وارضاه ونفعنا به آمين. أكرم به وبمالك الخير الذي أري المنام فكان أحسن مسموعين. أكرم به أي ما أكرمه وبمالك الخير يعني به مالك بن دينار الخير أي المضاف إلى الخير والموصوف به. أري المنام رؤياه لبنته قبل توبته حيث أنقذته بفضل الله من التنين الذي هو في صورة عمله. الذي هو في صورة عمله 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 الذي هو في صورة عم
ووعظ ابنته له في الرؤيا المذكورة المشهورة التي الآتي ذكرها وهو مالك ابن دينار البصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء قربه وثوابه ورضوانه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين وبعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ثم قال رضي الله عنه وأرضاه ونفع به آمين. أكرم به وبمالك الخير الذي أري المنام فكان أحسن مسرعي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga sampai pada malam Idul Adha minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya kah? Alhamdulillah. Hanya tadi hari raya, besok hari raya pulang. Idul Adha. Jadi ada di masjid dua anunya cuma hari raya di daerah mana aja? Daerah Sumatera kalau salah. Ada apa? Ada harinya. Masing-masing ada pegangan kan? Lain. Hari semalam, hari Jumat hari raya dan lagi. Nah, alhamdulillah ya Allah kita sampai umur. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita apa namanya termasuk orang yang menghidupkan malam hari raya. Ya Allah, malam ini kita kan aturannya libur, beberapa orang libur, cuma di daerah kita tidak ada apa-apa dulu ya Allah. Baik kita sambil mengisi waktu dengan ketaatan, yaitu memuji Nabi dan majelis ilmu ya Allah. Mudah-mudahan termasuk menghidupkan malam hari raya. Ujar Nabi di dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan, makna hadisnya barang siapa yang menghidupkan beberapa malam, yaitu salah satunya malam hari raya. Malam-malamnya kalau salah malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 1 Rajab, nisfu Sya'ban dan malam Jumat. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu, niscaya dia akan dihidupkan hatinya manakala hati orang saat itu sedang mati. Semalam kan kita apa namanya ujar apa salam tuh yang membuat hati mati banyak salam ya Allah. Ada 4 dosa yang banyaknya apa lagi tuh semalam dipanahkan mujalasatul mauta. Nah, mudah-mudahan kita hati kita selalu hidup karena kita menghidupkan malam minimal ujar ulama termasuk orang itu disebut menghidupkan malam itu yaitu malam hari raya. Minimal benar inya sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Itu sudah termasuk orang yang disebut orang yang menghidupkan malam itu. Soalnya barang siapa yang di dalam hadis Nabi salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat separuh malam. Itu. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan malam seluruhnya. Ganal pahalanya sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita niatakan, mudah-mudahan kau kena berjamaah subuh. Nah, kemudian kita teruskan pelajaran kita yaitu sampai pada semalaman terakhir yaitu Muhammad bin Wasi'. Nah, ini pulang apa namanya? Malik bin Dinar. Tsumma qala radhiyallahu anhu, kemudian berkata dia radhiyallahu anhu yaitu siapa? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa aradahu ya Allah wa nafa'an bihi amin. Mujalassidin akrim bihi wa bimalikil khairil ladzi akrim. Alangkah mulianya dengannya. Alangkah mulia dengannya itu kan sigot
ta'ajjub ya Allah. Akrim bih itu alangkah mulianya dengan dia dengan yang sebelumnya tuh kena daripada nah itu makro wa bimalikan dan dengan malik al khair yang baik alladzi yang uriya al manam diperlihatkan akan mimpi manam diperlihatkan akan mimpi fakana ahsana masra'i maka adalah ya mimpi ahsana masra'i sebagus-bagus masra' yang membuat cepat kena dipandangkan di sini apa membuat cepat saro'at tempat membuat cepat ini apa yang membuat cepat ini dipandangkan sini akrim bihi ay ma akramahu alangkah mulianya iya ma akramahu alangkah mulianya iya ya kan lafaz sigat ta'ajjub ya Allah di dalam nahwu ada beberapa salah satu dua yang kita tahu ya Allah di mutanimah itu dua ma akrama zaidan ya akrim bi zaidin alangkah mulianya dia wa bimalikin dan dengan malik al khair yang baik yakni bihi dengannya malik bin dinar dengan malik bin dinar itu enggak ada ini ya siapa Malik bin Dinar ya ini ulama juga ulama ahli zuhud sebelumnya sini orang-orang ahli maksiat banyak gawean yang ada bagus yang dipadahkan apa sebab sini mengolah sini ampih tobat dari maksiat yang dipadahkan Malik bin Dinar al khair ay yakni al mudhafu ila al khairi wal mawsuf bihi yang diidofkan dengan khair berarti malikil khair Malik yang Malik baik ya Allah yang diidopkan kepada khair kebaikan wal mausuf bihi dan disifatkan dengannya baik bin dinar. Kemudian makna daripada uriyal manam diperlihatkan uriyal manam diperlihatkan akan dia al manam akan mimpi. Apa namanya? Ini sebab taubatnya sini ahli maksiat. Nah, ru'yahu libintihi melihatnya dia di dalam tidur nih mimpinya dia libintihi bagi anak perempuannya di sini melihat anak perempuan Sidin ini kena kisahnya banyak kemudian qabla taubatihi sebelum taubatnya iya nah, artinya di situ ahli maksiat sebelumnya embah mimpi malam itu taubat rupanya mimpi ini mengolah Sidin tobat mulai sintakutan kalau salah kemudian qabla haitsu an qadathu bi fadlillah minat tinin sekira-kira menyelamatkan ia perempuan anak perempuannya tadi akan dia bi fadlillah dengan anugerah Allah minat tinin itu ular besar ngarannya tinin alladzi huwa fi surati amalih yang tinin tadi itu ular itu huwa dia fi surati amalih pada rupa amal gawian yang kada baik dirupakan ular kalaunya baik sembahyang baik rupa manusia ya Allah baca Al-Qur'an tapi amalannya maksiat jadi rupanya ular menghancap Sidin di dalam mimpi itu wa wa'adhat dan menasihati akan dia oh berarti si ularnya wa'adha ular tadi ibnatahu akan anak perempuannya lahu bagi dia bagi si apa tadi si Malik bin Dinar fir ru'yal madhkurah masyhurah pada mimpi yang disebutkan yang terkenal mimpinya allati yang al-ati selagi akan datang dzikruha sebutannya nah kena aja sebutannya mungkin sebagai gambaran jadi di dalam mimpi itu sini ahli maksiat kemudian mimpi dihancap ular ganal menghancap Sidin nah ular ganal itu menghancap Sidin seakan-akan kiamat hari ini dihancap ular Sidin dihancap ular kemudian pas sudah sampai para mamatok Sidin mau makan Sidin
Ujar ular, aku adalah amal gawian ikam di dunia. Berjudi apa segala macamnya maksiat. Kemudian aku hendak makan. Kemudian anak-anak perempuan Sidin kena menasihati Sidin. Nah, tapi ingat juga kita baca gini. Kisahnya ada juga. Wahwa dan ia yang dimaksud Malik bin Dinar al-Basri. Al-Basri orang Basrah sama Imam Hasan Basri juga. An-Najiyu bin nun wal jim. An-Najiyu dengan nun dan jim. An-Naji orang yang An-Naji ini adalah orang yang bermunajat. Gelar Sidin mungkin. Maula mra'atin min Bani Najiyah. Oh, An-Naji ini rupanya anu Sidin apa namanya? Nisbah Sidin. Malik bin Dinar An-Naji bangsanya kita. Maula mra'atin min Bani Najiyah bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Sidin ini maula imra'atin. Maula ini bekas budak bisa juga. Bekas budak budak perempuan kemudian dimerdekakan bisa juga. Banyak maula inat, orang yang penguasa inat. Syekh Abu Bakar bin Salim banyak maula. Nah, tapi di sini kalau ada salah ini budak perempuan, ya Allah sini itu bekas budak dimerdekakan. Seorang perempuan dari Bani Najiyah. Bani Najiyah ini Quraisy. Suku Quraisy juga. Kemudian kunyatuhu radhiyallahu anhu Abu Yahya. Kunyah Sidin disebut Abu Yahya. Nah, kunyah itu yang nama kayak kita misalnya Abah Muhammad. Kemudian Az-Zahid Al-Kabir, orangnya zuhud. Al-Kabir yang besar. Zuhud benar. Kalau kada salah pernah maling masuk ke rumah Sidin, salah masuk. Karena banyak masuk terus kalau diambil. Ada yang kalau diambil keluar maling. Sami'a Malik ibn Anasin. Beliau mendengar daripada Malik bin Anas. Imam Malik artinya pernah belajar Imam Malik. Wal Hasan al-Basri dan pernah belajar lawan Hasan Basri. Wa Muhammad dan Muhammad ibn Sirin. Wal Qasim dan Qasim ibn Muhammadin. Wa Salim ibn Abdullah wa Sa'id bin Jubair. Tabi'in wa ghairahum min al-a'immah daripada ulama-ulama besar dan banyak guru Sidin orang-orang ulama besar. Warawa anhu jama'atun dan meriwayatkan artinya mengambil riwayat hadis atau belajar lawan Sidin jama'atun beberapa orang minhum setengah daripada mereka akhuhu saudara Sidin Utsman bin Dinar ulama juga tapi yang terkenal Malik bin Dinar. Kemudian pulang wattaqahu an-Nasa'i ya gitulah ngaran orang macam wattaqahu itu maksudnya di dalam ilmu hadis belajar usul hadis artinya an-Nasa'i kalau Allah cuma imam yang mengarang ini membilangkan Sidin thiqah bahwa hadis yang dari Sidin itu apa namanya thiqah berarti kalau disambat sahih itu. Kemudian tufiya sanata 23 wa mi'ah diwafatkan beliau pada tahun 123 Hijriah. Wa qila 29 wa mi'ah. Ada yang memadakan 129, ada yang memadakan 123 yang ngarang sejarah. Jadi mungkin aja berbeda. Kemudian pulang wa qala radhiyallahu anhu. Nah ini apa namanya nasihat Sidin. Nah di sini ulama Hadramaut tuh apanya ciri khas ulama Hadramaut kalau mengarang masalah manakib jarang membuat keramat yang jangan apa paling Sidin hidup guru Sidin dicatat guru murid siapa yang terkenal kemudian Sidin tahun berapa hidup gawean Sidin apa kemudian nasihat-nasihatnya jarang menulis keramat. Jarang menulis keramat. Soalnya kalau di Hadramaut untuk ditarim keramat ini aib. Supan. Imam Abdul Al-Haddad pernah nulis keramat tebal kitabnya keramat Sidin. Khusus keramat Sidin tebal kitabnya.
kini dicatat. Umur sidin menamu sidin pegang. Kemudian disampaikan nah guru keramat pian. Nya ulun temui lawan pian. Ujar sidin kalau kada salah disuruh sidin bakar atau disuruh sidin calap ke banyu. Kada lagi oh ihuna tebal Allah. Aja sidin kada hendak anu mana. Cuma di sana tuh yang hebatnya keramatnya itu istiqomah. Oh bilang orang bola majelis sampai ini majelis ada ratusan tahun umur majelis masjid atau apa segala macam kegiatan ratusan tahun umurnya. Subhanallah. Nah itu bang. Nah ini ciri khas sidin. Kan yang menulis ini Al Imam Ahmad bin Zain. Jadi kada banyak. Malah kada ada ya keramat. Allah alam kena mungkin yang diano belum tahu juga bang. Asa kada ada lagi nanti tamu. Nah ini ciri khas. Dulu pernah di Tarim itu ada ngarannya Masjid Ba'alawi. Itu Masjid Ba'alawi itu di Tarim itu masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Habib. Yang lainnya banyak. Sebelumnya ada masjid tapi lain Habib yang mengolah. Nah jadi di Masjid Ba'alawi ini ada seorang Habib, sin amalan sidin di situ aja. Mulanya di sini misalnya Allah di situ aja istiqomah. Ada istiqomah di situ aja anu toh artinya jalan sidin maksudnya Allah bagaimana situ sembahyang situ ada anak pindah. Nah suatu saat sidin terlambat ada orang menempati tempat sidin anu entah orang ini kada tahu kan kira kalau orang tahu kada anu ini jalan sidin tempat sidin biasa sidin sembahyang di situ. Nah kemudian sin anu bener ibaratnya bener ada hendak istiqomah tuh. Jadi tapi di anu orang tempat orang mungkin orangnya kada tahu kalau nya tahu kan wani orang biasa. Lalu sin hendak sajadah di atas kepalanya diampar artinya menimbulkan keramat. Dasar kawak maksudnya di atas. Jadi anu ini apa nih sajadahnya terabang awang-awang. Bayang sih. Kemudian melihat Habib yang lain. Kenapa nih waninya di masjid kaum terkenalnya Masjid Ba'al itu masjid orang yang apa ya masjid mulia tuh. Berapa wali kutub yang pernah sujud di sana. Bukan wali. Jadi di sidang kenapa ikan menampakkan keramat. Kalau hendak keramat sebenarnya kambing bisa. Tapi di sini lain tempatnya. Kamu ada boleh ditarim, diusir dari tarim, kada boleh masuk selama setahun kalau salah. Diusir. Di sini lain tempatnya. Nah, jadi itu di sana tuh orang bersaing, berkekuatan beribadah. Jadi ada menghatamkan Al-Quran 8 hari. 8 kali khatam. Amalan sidin siang 4, malam 4. Itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Orang yang pertama kali menggelar As-Segaf. Segaf artinya atap. Adalah waktu zaman sidin peningginya wali. Ini amalan sidin itu. Amalan sidin banyak lagi. Nah, ya Allah. Kemudian tadi ini ya Allah ciri-ciri khas ulama jadi kayak kada terdengar. Nah, ya Allah ngaran sidin, tempat lahir sidin, guru siapa, murid siapa, kemudian hanya nasihat sidin. Nah, soalnya itu yang lebih bermanfaat bagi kita, ya kah? Wa qala radhiyallahu anhu dan berkata radhiyallahu anhu nasihat sidin. Ujar sidin, ma tana'amal mutana'imuna bimithli dzikrillah. Tidaklah bernikmat-nikmat oleh orang yang merasakan orang-orang yang merasakan kenikmatan Allah bimithli dengan seperti zikir kepada Allah. Nah ujar sidin, nikmat yang paling nikmat di dunia ini zikir kepada Allah. Ketika kita menyebut la ilaha illallah pernah merasakan kenikmatan, ruh kita merasakan kenikmatan. Nah kalau kita merasa nikmatnya makanan, minuman itu aja. Nah sidin di dunia ini nyaman berzikir daripada itu. Bahkan diriwayatkan kalau apanya di akhir zaman pengikut Imam Mahdi ketika Dajjal
Dia menyebutkan bahwa ketika Dajjal menggoda manusia, ya Allah keliling dunia Allah sampai ke bentong. Kan Dajjal ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, orang yang ditakdirkan ini jadi tentara Imam Mahdi, pengikut Imam Mahdi kan? Inya tuh pas Dajjal turun, inya berjauhan bukahan. Kada sampai kada amunnya kada hendak bertemu Dajjal. Bukahnya ke hutan, ada yang ke gunung, berkeluat gitu. Nah di sana tuh kan kelaparan, anu apa namanya, kelaparannya orang apa tuh kekeringan beberapa tahun, 10 tahun kan diriwayatkan. Ya apa kita mencari makanan. Datang Dajjal mengaku Tuhan, bila hakon mengakunya Tuhan, dibarinya makanan punya orang kurang kuat imannya tuh umpat paksa ya Allah kan usah kelaparan ini orang nang anu gin sebung apa namanya sekotak Indomie kan kon keluar Islam ya Allah ada aja kasihan orang nang lemah imannya naudzubillah. Nah itu ujian keimanan mana. Nah jadi diriwayatkan kan apa makanannya orang-orang pengikut anu tadi, pengikut Imam Mahdi tadi. Imam Mahdi makanannya zikir subhanallah kenyang, qul huwallahu ahad. Pernah lah kita berzikir mereka terasa lapar, pernah lah. Hebat benar pernah ya Allah. Orang-orang wali gitu. Bahkan kadang-kadang makanan tuh sekedar syarat saja bahwa ini hidup di dunia. Diriwayatkan Syekh Abu Bakar bin Salim hanya ada di Hud, katanya ada tempat ibadah sidin di daerah Hud gitu. Syekh Nabi Hud sidin sebulan berhalwat di sana. Makanan sidin sango sidin 7 biji kurma, beberapa biji kurma. Ya Allah. Beberapa biji kurma. Kisan puasa ibadah bulan. Soalnya itu kuatnya dengan zikir, Nah, ujar sin tadi tidaklah bernikmat oleh orang-orang yang menikmati kenikmatan dengan sama lawan dengan semisal zikrullah. Wa qala dan berkata ujar Imam Malik bin Dinar, qara'tu fit Taurah, aku telah membaca di Taurat, ada di dalam Taurat. Di sini pernah aku membaca apa ini ayyuhas siddiqun, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh, tana'amu bidzikrillahi fid dunya, bernikmat-nikmatlah kalian dengan zikir kepada Allah di dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya lakum fid dunya, maka sesungguhnya zikir itu lakum bagi kalian di dunia ini na'imun, yaitu nikmat. Nah, wa fil akhirati, dan di akhirat jazaun, balasan. Nah pernah ya Allah nyaman berzikir la ilaha illallah kan terasa 20.000. Nah, di dunia ini ada yang merasakan itu. Contohnya kayak kita mengikuti HP ya kan, atau main game kan. Nah kan diingat lagi dimakannya lah. Itu contoh aja tuh. Kadang-kadang merasa lapar, mbah tuntung hanya kelaparan. Makanannya kami lagi keramian. Nah gitu juga orang keramian berzikir, keramian baca Al-Quran memang ada di dunia ini diolahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tinggal kita aja mengarahkan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya sifat-sifat yang kayak ini ya. Awak merasakan nikmat berzikir, memaulidan nikmat, majelis ilmu nikmat, membaca Al-Quran nikmat, sembahyang nikmat, Allah takbiran nikmat, Allah nikmat di dalam beribadah, diberikan kenikmatan di dalam beribadah, sehingga kita ada mencari keramian, Allah ada mencari rasa rami kecuali dalam beribadah. Nah, jadi ini ada juga rami-rami yang maksiat, Allah. Cuma raminya kita maulidan rami yang sudah artinya itu sudah ketenangan kita. Nah mudah-mudahan kita ya Allah menghabiskan sisa umur diberikan Allah kenikmatan dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Allah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, disembuhkan daripada penyakit, daripada orang yang garing ya kah, daripada kaum muslimin dan muslimat, dimudahkan segala urusannya umat Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi gawian orang-orang yang berhaji, mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur, dan kita kawal juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melangkahkan kaki kita berhaji atau berumrah ke Makkahul Mukarramah dan berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Nah, diluaskan rezeki kita yang halal,
kemudian dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, dan dimatikan dalam keadaan sempurna husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bi sulfan salih wa ala ma nawa bi al habib Umar bin Hafidh wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نعظى بالخير ونكفى كل شر. اللهم أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا إخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم ارزقنا حسن الخلق وكمال الأدب ظاهر الباطن وصفاء القلب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf minta halal.